گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے تحریک انصاف راولپنڈی سٹی کے ڈپٹی انفارمیشن سیکریٹری ساجد قریشی کی ملاقات۔ تحریک انصاف کے 15 عہدیداران کے ہمراہ پیپلز پارٹی میں شامل ہونے کا اعلان۔ اس موقع کی تفصیلات جانتے ہیں ہمارے بیورو چیف لاہور عظیم چودھری سے۔ جی عظیم چودھری، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی، پی ٹی آئی کے راولپنڈی کے ڈپٹی سیکرٹری انفارمیشن ساجد قریشی نے پی ٹی آئی کے 15 ارکان کے ساتھ پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے ساجد قریشی کا دیگر ارکان کے ہمراہ پیپلز پارٹی میں شمولیت پر خیر مقدم کیا۔ اس موقع پر گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے کہا کہ پیپلز پارٹی ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے اور پیپلز پارٹی عوامی پارٹی ہے۔ پیپلز پارٹی کی مقبولیت کی وجہ سے لوگ بڑی تعداد میں اس طرف شمولیت اختیار کر رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی پسے ہوئے طبقے کی جماعت ہے۔ آئندہ وزیر اعظم بھی پیپلز پارٹی کا ہوگا۔ بلاول بھٹو وزیر اعظم بنیں گے۔ اس موقع پر ساجد قریشی نے کہا کہ تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کی منفی احتجاجی سیاست سے تنگ آ گئے ہیں۔ واپس دوبارہ اپنے گھر پیپلز پارٹی میں آ گیا ہوں۔ گزشتہ رات حاصل پور تھانہ صدر حدود چک نمبر 58 فتح کے ذمہ دار عبدالقدیر محمد ظہیر کے گھر گن پوائنٹ پر بچوں، مردوں، خواتین کو یرغمال بنا کر ڈکیتی کی واردات۔ ان سلے سود 6 تولے طلائی زیورات 4 لاکھ روپے نقدی لوٹ کر فرار۔ ڈکیتی سے علاقہ میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ گزشتہ رات حاصل پور تھانہ صدر کی حدود چک نمبر 58 فتح کے ذمہ دار عبدالقدیر محمد ظہیر کے گھر ڈکیتی کی واردات سے علاقہ میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ متاثرہ خاندان کے مطابق تقریباً رات 2 بجے کے قریب ڈاکو دیوار پھلانگ کر گھر میں داخل ہوئے، جنہوں نے گن پوائنٹ پر تمام گھر والوں کو یرغمال بنا لیا۔ محمد ظہیر کی مزاحمت پر تشدد اور فائرنگ کی۔ ایک ایک کر کے تمام کمروں کی جامع تلاشی کے دوران چند ان سرے سود 6 تولے طلائی زیور اور 4 لاکھ روپے نقدی لوٹ کر فرار ہونے میں کامیاب۔ 15 کی کال پر سرکل پولیس CCD انسپکٹر سمیت کرائم سین کی ٹیم نے موقع پر پہنچ کر فنگر پرنٹس کے علاوہ دیگر شواہد اکٹھے کر کے تفتیش شروع کر دی۔ SHO ذوالفقار اوان کے مطابق ملزمان کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ ڈسٹرکٹ ریویو کمیٹی برائٹ ڈیولپمنٹ کا اجلاس کمشنر چنیوٹ صفی اللہ گوندل کی صدارت میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں ضلع میں جاری ترقیاتی پروگرامز پر عمل درآمد کا جائزہ لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر صفی اللہ گوندل نے عوامی بہبود کے منصوبوں کے بروقت تکمیل یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ انہوں نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال چنیوٹ فیصل آباد روڈ کے جاری کاموں کا بھی جائزہ لیا اور کہا کہ ترقیاتی منصوبوں میں شفافیت پر زیرو ٹالرنس ہے۔ چنیوٹ سے رانا تجمل وسیم۔ ڈسٹرکٹ رپورٹر کی رپورٹ کے مطابق محکمہ لوکل گورنمنٹ اینڈ کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے زیر اہتمام برتھ اینڈ ڈیتھ رولز 2025 کی آگاہی کے حوالے سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل مہر واصف عباس ہرل، ڈپٹی ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ غلام شبیر چھجو کی شرکت، اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ ملک واسط کھچی، ملک ظفر عباس گلوتر اور مہر عاطف ہرل بھی شریک ہوئے۔ سیمینار میں ضلع بھر سے سیکریٹریز لوکل گورنمنٹ اور نکاح رجسٹرار نے بھی شرکت کی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ غلام شبیر نے کہا کہ سیکریٹری یونین کونسل کے پاس 1 سال تک پیدائش سرٹیفکیٹ و وفات سرٹیفکیٹ کے اندراج کا اختیار ہوگا۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ کے پاس 1 تا 7 سال تک پیدائش سرٹیفکیٹ کے اندراج کا اختیار ہوگا۔ 7 سال سے زائد عرصہ گزر جانے پر اندراج پیدائش سرٹیفکیٹ کے لیے ڈپٹی ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ کے دفتر جانا ہوگا، جبکہ 1 تا 7 سال عرصہ گزر جانے پر وفات سرٹیفکیٹ کے حصول کے لیے ڈپٹی ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ، اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ و عملہ نادرہ سے اجازت لینا پڑے گی۔ 7 سال سے زائد عرصہ گزر جانے کے بعد وفات سرٹیفکیٹ بنوانے کے لیے عوام کو عدالت سے رجوع کرنا ہوگا۔
चकवाल से इब्रार हुसैन भट्टी डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर की रिपोर्ट के मुताबिक चकवाल यूथ विंग सोशल मीडिया ग्रुप अख्तर भट्ट जिले सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूथ विंग चकवाल के जेर सदारत सीनियर रहनुमा डडियाल मुर्तजा जाफरी के पास मशावरती मीटिंग जिसमें फैसल जंजवा सीनियर रहनुमा डडियाल सदर PP 20 चौधरी जुहेब हसन सेक्रेटरी जनरल PP 20 मोहम्मद सगीर चौहान सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन PP 20 राजा उसामा सईद सैयद वफा शाह सेक्रेटरी जनरल डडियाल दानिश दानी ज्वाइंट सेक्रेटरी डडियाल और जहांगीर इकबाल नायब सदर वार्ड 11 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूथ विंग चकवाल मौजूद थे। मीटिंग में UC डडियाल सराल और UC चक उम्रा की तकरीब ड्राई नोटिफिकेशन तकसीम के सिलसिले में मुशावरत की गई। इब्रार हुसैन भट्टी डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर MP न्यूज चकवाल। डेप्यूटी कमिश्नर मोहम्मद नईम सिंधु ने जश्न आज़ादी व मार्का हक तकरीबात के तहत चक नंबर 349 गांव बे में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज किया। खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से मियां अब्दुल जब्बार ताहिर की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की दही तरक्की के विजन के मुताबिक चक नंबर 349 गांव बे को मॉडल विलेज प्रोग्राम में शामिल किया गया है। इस सिलसिले में डेप्यूटी कमिश्नर टोबा टेक सिंह मोहम्मद नईम सिंधु ने मॉडल विलेज बनाने के काम का बाकायदा इफ्तिताह किया। तकरीब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदगान मोअज़्ज़िज़ीन इलाका और जिली अफसरान ने शिरकत की। इफ्तिताह के बाद डेप्यूटी कमिश्नर ने मॉडल विलेज में मुख्तलिफ सरगर्मियों का जायजा भी लिया और मुतल्लिका महकमों को काम के मेयार और रफ्तार मजीद बेहतर बनाने की हदायत जारी की। डेप्यूटी कमिश्नर मोहम्मद नईम सिंधु ने जश्न आज़ादी व मार्का हक तकरीबात के तहत पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज किया। उन्होंने बताया कि चक नंबर 349 में शजरकारी मुहिम के दौरान 450 बड़े साइज के दरख्त नुमा पौधे लगाए जाएंगे। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम सिंधु ने कहा कि शजरकारी मुहिम कौमी जिम्मेदारी और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की जानिब एक अमली कदम है, जबकि मॉडल विलेज प्रोग्राम दही इलाकों को शहरी सहूलियात से आरास्ता करने का मौसर जरिया है। चक नंबर 349 गांव बे में इंफ्रास्ट्रक्चर, सफाई, सब्जाकारी और दीगर तरक्याती काम तेजी से जारी है। उन्होंने मजीद कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का मॉडल विलेज प्रोग्राम दही तरक्की का नया और रोशन बाब है। चकवाल से इब्रार हुसैन भट्टी डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर की रिपोर्ट के मुताबिक चकवाल डिस्ट्रिक्ट पुलिस चर्च ड्यूटी वज़ीर आला पंजाब के विजन IG पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर और RPO रावलपिंडी रीजनल बाबर सरफराज अल्पा के अहकामात के मुताबिक लेफ्टिनेंट रिटायर्ड अहमद मोहिउद्दीन डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चकवाल की हदायत पर जिला भर में क्रिश्चियन कम्युनिटी के इबादत गाहों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। शहर में अंदरूनी और बैरूनी नाकाबंदियां भी की। शहरी चकवाल को महफूज बनाने के लिए चकवाल पुलिस का साथ दे। DPO तमाम SDPOs SHOs ने अपने इलाका में मौजूद क्रिश्चियन कम्युनिटी की इबादत गाहों की सिक्योरिटी चेक की और ड्यूटी पर मामूर पुलिस अफसरान व जवानों को मौजूदा मुल्की हालात के पेश नजर ब्रीफ कर रहे हैं। पार्किंग एरिया मुनासिब फासला पर रखें और ड्यूटी अलर्ट होकर करें ताकि कोई नाखुशगवार वाकया रूनुमा न हो सके। DPO चकवाल इब्रार हुसैन भट्टी रिपोर्टर MP न्यूज चकवाल। खुसूसी रिपोर्ट जहीर अली शाह के मुताबिक पेशावर में जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर। तारीखी किस्सा ख्वानी बाजार में दुकानें सज गई। पेशावरी पाकिस्तानी झंडे और बैजेस खरीदने में मसरूफ। पेशावर बच्चे बड़े और बुजुर्ग मनपसंद चीजों की खरीदारी में मसरूफ। सोबतपुर बलोचिस्तान का रिहायशी पसंद की शादी करने वाला नौजवान 15 साल बाद मुबैना तौर पर ससुरालियों के हाथों कत्ल। सोबतपुर मकतूल इजाज अली ने 15 साल कबल पंजाब कोहाटा के साई गांव की रिहायशी लड़की से पसंद की शादी के बाद घर दमाद था। इजाज अली के वर्सा को फोन करके इसकी एक्सीडेंट के जरिए मौत की खबर दी गई। मकतूल का भाई सोबतपुर मकतूल की लाश घर आने के बाद देखा तो इसके सर पर
कुल्हाड़ियों व दीगर आलात से मारने के निशानात थे। मकतूल के वर्सा का बयान। सोबतपुर इजाज अली को इसके ससुरालियों ने बेगुनाह कत्ल करके लाश घर रवाना कर दी, हमें इंसाफ चाहिए, वालदा ने कहा। सोबतपुर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज फौरी नोटिस लेकर हमारे भाई के कातिलों को गिरफ्तार करे। वर्सा का जन्ना प्रेस क्लब के सामने एहतजाज। सोबतपुर बलोचिस्तान का रिहायशी पसंद की शादी करने वाला नौजवान 15 साल बाद मुबैना तौर पर ससुरालियों के हाथों कत्ल। सोबतपुर मकतूल इजाज अली ने 15 साल कबल पंजाब कोहाटा के साई गांव की रिहायशी लड़की से पसंद की शादी के बाद घर दमाद था। इजाज अली के वर्सा को फोन करके इसकी एक्सीडेंट के जरिए मौत की खबर दी गई। मकतूल का भाई सोबतपुर मकतूल की लाश घर आने के बाद देखा तो इसके सर पर कुल्हाड़ियों व दीगर आलात से मारने के निशानात थे। मकतूल के वर्सा का बयान। सोबतपुर इजाज अली को इसके ससुरालियों ने बेगुनाह कत्ल करके लाश घर रवाना कर दी, हमें इंसाफ चाहिए, वालदा ने कहा। सोबतपुर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज फौरी नोटिस लेकर हमारे भाई के कातिलों को गिरफ्तार करे। वर्सा का जन्ना प्रेस क्लब के सामने एहतजाज।